एक दिन बड़े मालिक दरबार च बैठे हुए सी कि मालकां दा एक सेवादार हुंदा सी जिसका नाम सूबेदार हुशियार सिंह जी, जिन्हां दा पिंड खड्ड पंजावर जो हिमाचल च पैंदा है। गगरेट तो ऊना रोड ते पिंड पैंदा खड्ड पंजावर। और सूबेदार जी ने आप ये घटना सानू बयान की। और कुदरती जदों उन्होंने सवाल किया तो बचपन च सानू भी उस वेले मालकां दे कोल ही बैठे सी, ये सुनन का मौका मिलिया सी। फिर सानू हाँ यही कि सूबेदार जी याद आया सानू कि तुसीं आह गल इदों कीती सी। तां असीं तां ये भी दसदा कि सूबेदार जी वो दिन भी शनिवार का सी, तो टाइम भी सवेरे 11 बजे का सी जदों मालकां नूं ये सवाल किया तुसीं। सूबेदार जी कहते मालको वाह, ठीक है भी मालकां दे वचन कोई हुंदे है तो फिर वो दिल ते लिखे जाते, भुल्लण वालियां चीज़ां थोड़ी हुंदियां। क्योंकि कहते हैं ना कि फकीरां गुरुआं रहबरां दे मुख चों निकलिया एक एक वाक ये भुलाण योग्य नहीं हुंदा, इहनूं याद रखण योग्य हुंदा है। याद रखो, इस ते अमल करो तो फिर इंसान की जिंदगी बदल जाती है। सो सूबेदार हुशियार सिंह जी ने एक सवाल किया सी मालकां तो कि मालिक जी कि मैनूं ये दसो कि वो रब की रहमत का दर किद्दां खुल सकता है, रब की रहमत का दरवाजा किद्दां खुल सकता है। जदों ये सवाल मालकां नूं पुछिया तो मालकां ने मुस्कुरा के ना एक शब्द का उच्चारण किया जिहदे विच इस सवाल का जवाब सी। और असीं अज इसे लिए इस घटना तो इस सत्संग की शुरुआत की है क्योंकि किते ना किते असीं सारे ही चाहते हाँ कि सानू भी पता लगे कि किद्दां असीं रब दीयां रहमतां दा दरवाजा अपने वास्ते खोल सकते हैं। घर का दरवाजा तो कई बार खोलिया है, गड्डी का दरवाजा तो कई बार खोलिया है, या होर दरवाजे तो कई बार असीं खोले अपने वास्ते या अपने परिवार वास्ते। पर एक गल याद रखो, मज़ा तो फिर है ना कि उसकी रहमत का दरवाजा खोलण की कला भी सानू आ जाए। क्योंकि जो रहमत का दरवाजा खोलण का ढंग आ गया, उसकी रहमत का दरवाजा किद्दां साडे वास्ते खुल सकता है, सानू ऐसा की करना पएगा कि उसकी रहमत का द्वार साडे वास्ते खुले, तो फिर सानू जिंदगी जीण का आनंद आ जाएगा। क्योंकि जिंदगी च सब तो ज़्यादा जरूरत है उहदियां कादी हुंदी है, रहमतां दी हुंदी है। क्योंकि उसकी रहमत नाल ही तां सारा संसार चल रहा है। इसलिए जदों पुछिया सूबेदार जी ने तो फिर मालकां ने एक छोटे जे शब्द के जरिए सूबेदार जी ने जवाब दिता कि रहमत का दरवाजा किद्दां खुल सकता है। हुण तुसीं जानना चाहते हो कि नहीं कि रहमत का द्वार साडे वास्ते किस तरह खुल सकता है, किस तरह साडा ये जीवन खुशियां कामयाबी सफलता आनंद दे नाल भरपूर हो सकता है। सो मालिक अपने वचनां च दसदे है की कहंदे मालिक। उसले मालिकां ने समझाया कि सूबेदार जी सुनो, रहमत का दरवाजा खोलण दे कुछ नियम है। तो नियम मालिकां ने किद्दां बयान कीते, कहंदे सुनो कि मन में रहे निर्वैरता, मन में रहे निर्वैरता, मुख से मीठा बोल। मन में रहे निर्वैरता, मुख से मीठा बोल, तन से भला कर जीव का रहमत का दर कह दियो खोल। जरा गौर करो, देखो हुण रहमत का दरवाजा किद्दां साडे वास्ते खुल सकता है। ये एक नुकता दसिया मालकां ने कि अगर असीं सारे चाहते हैं कि मालिक की रहमत नूं असीं प्राप्त करिए तो की नियम दसे। सब तो पहली मालकां ने गल कही मन में रहे निर्वैरता, कि अपने मन नूं पहला चैक करिए। क्योंकि रहमत का दरवाजा उन्हां वास्ते खुलदा है जिन्हां दा मन निर्वैर होवे। क्योंकि परमात्मा नूं की कहा गया है, जरा गुरबाणी दे अंदर देखो श्री गुरु नानक देव जी ने किद्दां उस्तत की कि परमात्मा नूं निर्वैर भी कहा गया कि नहीं, कि ओह की है और निर्भव भी है ते निर्वैर भी है। हुण निर्वैर एक गुण है परमात्मा का, और जदों वो परमात्मा वाला गुण साडे अंदर पैदा हो गया तो फिर असीं उहदी रहमत नूं पाण दे लायक हो जाते हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं। जिद्दां तुसीं एक डॉक्टर नूं देखदे हो, डॉक्टर ने कोट किहड़ा पाया हुंदा वाइट कलर का, या वकील ने पाया हुंदा है ब्लैक काले रंग का कोट पाया हुंदा है कि नहीं, ड्रैस है उन्हां दी। हुण डॉक्टर ने अगर वाइट रंग का कोट पाया है और कोई उस कोट नूं पाना चाहता है तो उद्दे नहीं मिलता।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਟ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਬੇਟਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਪ ਚਾਬੀ ਲੈ, ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮੇ ਰਹੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਰੱਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਭਰਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੈਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਲਕਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ
ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀ ਜਾਵਾਂ। ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਲਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੜ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੀਪੀ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਕਿਹਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨਾ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੀਲੀ, ਤੀਲੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ। ਹੁਣ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸਿਰ ਤੀਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜੇਗਾ, ਜਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ, ਇਦਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। फूल खुशियों के बांटे सभी को। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੰਡਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੰਡੂਗਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਹੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਵੰਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ। ਹੁਣ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਯੋਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵੈੰਬਰ ਕਰੀਏ। ਸਵੈੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਵੈੰਬਰ, ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵੈੰਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵੈੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਵੈੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਵੈੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੋਧ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਧ ਕਥਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਹਵਾ 'ਚ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੈੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ
ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਰੁਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਦੇ ਉਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁਡਾਣਾ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਰੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੂਰਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਫਾ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਥ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਪ ਰਾਤੇ ਬੈਠਾ, ਲਗਾਮ ਫੜੀ, ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੱਥ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੁਫਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਉਤਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਤਰਿਆ, ਇਹ ਯੋਧਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗੁਫਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੱਥ ਉਡਾਇਆ। ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ, ਹਾਰ ਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧ ਕਥਾ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।